Hello and welcome all of you. In previous lecture of Indian Penal Code, we discussed the provision regarding solitary confinement and what is the limit of solitary confinement which is provided under section 70 and 72 and 73 and 74. ठीक आहे. तर 73 आणि 74 मध्ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बद्दल ज्या काही प्रोविजन होत्या आपण त्या मागच्या लेक्चरला डिस्कस केल्या. We also discuss about the section 105 of Indian Evidence Act, that is the burden of proving of fact. The case of accused comes within the general exceptions, is on always on accused. Then we classified the general exception into broad categories. First is excusable exceptions and another is a justiciable exceptions. ठीक आहे. दोघांचा आपण फरक डिस्कस केला होता. दोघांचा फरक जर तुम्हाला कळला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनली विचारू शकता. आपण नेक्स्ट लेक्चरला ते घ्यायचा प्रयत्न करू. ठीक आहे. किंवा त्याच्याबद्दल काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. अँड वी ऑल्सो डिस्कस द mistake of fact which is provided under section 76 and 79 of IPC. The mistake of fact is a good defense, but mistake of law is not defense. If you a citizen of India, then it is a presumption of law that you know all the laws of land. जर तुम्ही एखाद्या देशाचे नागरिक आहात तर देर इज अ प्रिझम्पशन यू अवेअर और यू नो अबाउट द लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है. देयरफॉर मिस्टेक ऑफ लॉ is not a exception in the civilized countries, but mistake of fact is a good defense. Then the next general exception, that is Judicial Act. Section 77 and 78 of IPC provide about the Judicial Act. Section 77 says that act of judge when acting judicially. Section 77 provide that nothing is an offence which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which is in good faith he believes to be given to him by law. समजा एच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला होता फॉर द ऑफेन्स ऑफ कमिटिंग अ थेफ्ट. ए चार्ज्ड for the offense of theft, and upon the facts and circumstances and whatever the evidences are appear before the court in the trial, the judge or the judicial magistrate has reason to believe that the case of prosecution is proved beyond the reasonable doubt, and therefore he awarded or he sentenced the some particular imprisonment to the A. And after suffering from such penal punishment, some other evidences brought on the record, and because of the such evidences and facts of the case, the A who is charged under the offense of theft is exempted from criminal liability, or sorry, he is released from criminal liability. अशा वेळेस आता ए काय केलं, एने तर दोन तीन महिने शिक्षा भोगून आलेला आहे. मग याने आता जजवर केस करायची का किंवा त्या मॅजिस्ट्रेटला केस करायची का? सांगायचं का याने की मॅजिस्ट्रेट
respected magistrate, you acting on the wrong evidences, therefore I suffered for 2 or 3 months imprisonment. तर मी आता तुमच्यावर केस करणार आहे. असं चालेल का? नाही चालणार. कारण सेक्शन 77 give clear immunity to the judicial magistrate or a person who acting judicially or who is a judge from the prosecution. ठीक है. Nothing is an offence which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is given or which is in good faith he believed to be given by him given to him by law. बरोबर. तर there are some essential conditions for the application of section 77. The first circumstances is such person must be acting judicially or such person must be a judge. Second, he exercise his power in good faith. While starting the chapter of general exception, we discuss about what is the importance of good faith under the chapter 4 of IPC, that is general exceptions. तर त्याला जे पॉवर दिलेले आहेत, ही मस्ट बी एक्सरसाइज सच पॉवर्स इन अ ज्युडिशियली. समजा आता तुम्ही सोबत शिकताय आणि तुमच्या मित्रासोबत भांडण झालं, बरोबर. तुम्ही त्याला 2-3 काना खाली दिल्या. तो दिसायला थोडा बारीक वेगळा होता, आता घाबरगुंडा होता, त्याच्यामुळे त्याला काही रिॲक्शन दिली नाही. अँड आफ्टरवर्ड्स ही बिकम अ जज आणि तुमच्यावर एखाद्याने गुन्हा दाखल केला. कशाचा? तर थेफ्टचा. एक सिग्नेचर. हां. आज काय? अरे बापरे, एवढे बाकी द्या. पेमेंट नाही झालं असतं मग. हो. थँक्यू. ठीक आहे. Then what is the condition which are necessary for the application of section 77? The first condition is that such person must be act in judicially. और दरवाजा बंद. हाँ, दरवाजा लावून घे. Then such person shall be acting judicially or he must be a judge. Second, he exercise his power in a good faith. आपण उदाहरण बघतो की तुम्ही एखाद्या मित्राला तुमच्या 2-3 कानाखाली दिल्या, त्यांनी त्यावेळेस प्रतिकार केला नाही, अँड को इन्सिडन्सली ही बिकेम अ जज. आणि तुमच्याकडून एखादी गुन्हा झाला, चोरीचा मारामारीचा झाला, ठीक आहे. आणि अशा वेळेस तुमची केस त्याच मॅजिस्ट्रेटकडे गेली किंवा त्याच जजकडे गेली. त्याने सांगितलं तुम्हाला की वा आला तू सापडला आता, आणि त्याने एव्हिडन्स बघितले नाही, काय बघितले नाही, काहीही केलं नाही, आणि विथ मालशियस इंटेन्शनने तुम्हाला काय केलं, शिक्षा, जा भाऊ तू जेलमध्ये जा, असं शिक्षा हे केली. तर वेदर इट इज अ केस वेअर द जज एक्सरसाइज हिज पॉवर विच आर गिवन बाय लॉ, एक्सरसाइज इन गुड फेथ, ॲब्सोल्युटली नॉट. तर ह्या केसमध्ये ॲप्लिकेबल होणार नाही. देअरफॉर सेक्शन 77चं काय, त्याला डिफेन्स ॲप्लिकेबल होणार नाही. ठीक आहे. हे झालं सेक्शन 77. सेक्शन 78 प्रोव्हाइड ॲक्ट डन पर्सिवंट टू द जजमेंट
order of court. Section 77 protect to the judge or judicial magistrate, and section 78 protect to a official staff of judiciary or any prisonचा. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल आता समजा दुसरं एक्झाम्पल बघू आपण. आय पी सीमध्ये एक्झाम्पल खूप छान छान असतात आणि त्याच्यानेच आय पी सी शिकता येतो. बरोबर. तुमचा एक परत मित्र की ज्याला तुम्ही 2-3 कानाखाली वाजवल्या होत्या, अँड आफ्टरवर्ड्स काय झालं की तो जेल प्रिझनमध्ये जो फाशी देतो आपण त्याला काय जल्लाद म्हणतो, जल्लाद म्हणून अपॉइंट झाला. ठीक आहे. आणि तुमच्यावर जर एखादी चार्ज वगैरे फ्रेम झाला असेल, वेजिंग वॉर अगेन्स्ट गव्हर्नमेंट किंवा एखाद्याचा मर्डर केल्याचा चार्ज फ्रेम झाला एखाद्यावर, तुमच्यावर नको एखाद्या व्यक्तीवर, अँड आफ्टर द सफिशियंट एव्हिडन्सेस it is appear to the court or it is reason to believe that court the such A commit an offense of murder and it is proved in the court of justice beyond a reasonable doubt, and the case of such accused comes in the rarest of rare case, and therefore the session court awarded the death penalty, and subsequently such a death punishment is confirmed by the Honorable High Court. The mercy petition also rejected by President. आणि ते आलं याच्यामध्ये कशामध्ये, फाशीच्या ठिकाणी. तुम्ही विचार केला की हां तेव्हा तुम्हाला मारलं होतं ना, आता आलं तो बरोबर माझ्याकडे आणि तुम्ही त्याला फाशी देऊन टाकली. ठीक आहे. बट आफ्टरवर्ड्स after the execution of death sentence is concluded, and if the evidences are found or evidence are appear on the record that the A who is committed an offense of death, he is not liable under section 302. Such offense or such particular offense is committed by some other person, and only the facts and circumstances against the A. On such circumstances A is executed death penalty. असं नंतर कळलं की एने तो गुन्हा केलाच नव्हता, तो गुन्हा दुसऱ्या व्यक्तीने केलेला होता आणि याला डेथ पेनल्टी एक्झिक्यूट केली गेली. ठीक आहे. तर अशा वेळेस काय मग, जो ए व्यक्ती आहे बरोबर, जो तो ए आहे तो त्याचा एक्झाम झाला कशामधून, क्रिमिनल लायबिलिटीमधून. सॉरी, जो जज आहे तो तर एक्झाम झाला कशामधून, क्रिमिनल लायबिलिटीमधून अंडर सेक्शन 77. मग बाकीचं जाऊ द्या, जजला तर काही शिक्षा देऊ शकत नाही आपण, तर मग जो जल्लाद होता त्याला तरी शिक्षा द्या असं एच्या फॅमिलीने सांगितलं. करता येईल का? Then such person who is a jallad also exempted from the criminal liability under section 78. ठीक आहे. तर तुम्हाला आता हे 78 पण कळलं असेल. Then section the next general exception, that is accident. ठीक आहे. तर आपलं जे जनरल बोलीभाषेचं ॲक्सिडेंट असतं तर त्याचा आणि याचा काही संबंध नाही, लांब लांबपर्यंत संबंध नाही. आपल्या ॲक्सिडेंट म्हणजे एकाने दुसऱ्याला गाडी ठोकून दिली, ते एखाद्याने गाडी चालत चालता उलटी करून दी ते, किंवा तुम्ही रस्त्याने जाताय मागून, तुम्ही नका ए व्यक्ती रस्त्याने जातोय, मागून एखाद्याने गाडी ठोकून दिली, कसं काय मेला, गाडी ठोकून दिली ॲक्सिडेंटमध्ये मेला. तर हे आपलं बोलीभाषेचं ॲक्सिडेंट, पण लॉमधलं ॲक्सिडेंट हे वेगळं असतं. ठीक आहे. ॲक्सिडेंटची कन्सेप्ट ही लॉमधली वेगळी आहे. तुम्हाला आता हे कळलं असेल की ॲक्सिडेंट मीन्स द अनवॉन्टेड
unexpected, unintended circumstances which are not or occasion of such offenses or occurrences of such incidents. It is not intended or which is wanted by a person, ज्याची आपल्याला कल्पना नाही आहे, जे आपली इंटेन्शन पण नाही आहे, किंवा अनबिअरेबल सर्कमस्टान्समध्ये एखादी घटना घडली असेल, तर अशा घटनेला पण जे आपल्याला टाळता येणार नाही अशा गोष्टीला काय बोलतो आपण, ॲक्सिडेंट म्हणतो, विच इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द ह्युमन बिंग. ठीक आहे. तर सेक्शन 80 says about accident in doing a lawful act. Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution. परत एकदा बघा. Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution. याच्यात दोन पोर्शन आहेत. सेक्शनचे दोन याच्यात आपण विभागणी करू शकतो. द ॲक्ट मस्ट बी विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेन्शन और नॉलेज and while such act is doing, the such person must be do the lawful act with the lawful manner, with the lawful means, and while committing such act he must be take proper care and caution. ठीक है. फॉर एक्झाम्पल, ए हा व्यक्ती आहे, झाडावर चढलेला आहे, BMC मध्ये काम करतो, किंवा म्युन्सिपालिटीमध्ये काम करतो, किंवा नगर परिषदेमध्ये काम करतो, ग्रामपंचायतीमध्ये काम करतो, कुठे पण काम करू. तर झाडावर चढलेला आहे, पावसाळा लागलेला होता, झाडाच्या फांद्या रस्त्यामध्ये येत होत्या. मग झाड जळताना काय कापतोय, झाड कापतोय, वरती बसून मशीनने झाड कापतोय. अचानक त्या मशीनचा पाता उडाला आणि रस्त्याने एक जण जात होता, त्याच्या मानेवर लागला. अँड सच पर्सन इंज्युअर्ड फ्रॉम त्या पात्यामुळे ते पर्सन इंज्युअर्ड झाला अँड ही सडनली डेथ, आणि त्याची डेथ झाली. ठीक आहे. आता आपण हेच एक्झाम्पल आता जे सेक्शन 80 आहे ते आपण त्याला लागू करून बघू. तर त्या माणसाचं काही इंटेन्शन होतं, क्रिमिनल इंटेन्शन होतं किंवा नॉलेज होतं का, की अशा अशा व्यक्ती रस्त्याने येतोय, मी झाड कापतोय, असा व्यक्ती समोर आला का मी ते पातं उडवून देईल, ते पात्याबरोबर त्याच्या मानेला लागेल आणि तो माणसाची डेथ होईल. बरोबर. असं काही इंटेन्शन होतं का, क्रिमिनल इंटेन्शन न होतं, किंवा त्याला नॉलेज होतं का, असं न होतं. इट इज अ ओनली मिसफॉर्च्यून. ठीक आहे. तर ऑफेन्स होणार नाही. पण केव्हा होणार नाही, डुईंग अ लॉफुल ॲक्ट. आता तो लॉफुल ॲक्ट करतोय, आता PWCचं काम करतोय, म्हणजे रस्त्यावरचं जे एक पब्लिक इंटरेस्टमध्ये ते काम करतोय, की झाडं वगैरे ते पडायला नको किंवा काय व्हायला नको, त्यामुळे ते फांद्या कापतोय. लॉफुल ॲक्ट इन द लॉफुल मॅनर अँड लॉफुल मीन्स. आता लॉफुल मॅनर म्हणजे ठीक आहे, झाड कापण्यासाठी काय आणणार आहे तो, समजा याने खालून बंदुकीच्या गोळ्या मारल्या ते फांदीला, की त्या फांदी त्या बंदुकीच्या गोळ्यांना त्या फांदीला लागेल आणि फांदी खाली पडेल. इथं लॉफुल मीन्स आहेत का, लॉफुल मीन्स नाही आहेत. लॉफुल मीन्स काय, आता झाड तर करूतीनेच कापणार आहे ना, किंवा त्या पात्यानेच कापणार आहे ना. तर लॉफुल मीन्स, लॉफुल मॅनर, वरती व्यवस्थितपणे बसून कापतोय. प्रॉपर केअर अँड कॉशन. प्रॉपर केअर अँड कॉशन कसं, की झाड कापताना झाडाच्या समोर, रस्त्याच्या समोर त्याने तिथं एक पाटी ठेवलेली आहे,
तिथं क्लिअरली रेड अक्षरामध्ये लिहिलेलं आहे, झाडाची फांदी कापायचं काम चालू आहे, कृपया सावधानी बाळगा किंवा ह्या रस्त्याने येऊ नका असं लिहिलेलं आहे. तरी पण एक जण व्यक्ती येतोय. ठीक आहे, तरी झालं त्याचे प्रॉपर केअर अँड कॉशन. आता हे प्रॉपर केअर अँड कॉशन कसे असले पाहिजे त्याचे? आता त्याने लिहिलेलं इंग्लिशमध्ये आणि कापतोय खेड्यागावात, कुणाला समजणार आहे? तर जनरल लँग्वेज असेल मराठी वगैरे, चला ठीक आहे मराठीमध्ये लिहिलं, आधी सगळ्यांना समजणार आहे, ही प्रिझम्पशन आहे. समजा एखादी व्यक्ती आहे की ज्याला लिहिता वाचता येत नाही आहे किंवा काय करता येत नाही आहे, आणि असा व्यक्ती समोरून गेला, तर मग काय? त्यावेळेस आपण काय हे नाही करू शकत ना. पण त्याने प्रॉपर केअर अँड कॉशन घेतलेलं आहे. त्याच्यामुळे नथिंग इज अन ऑफेन्स विच इज डन बाय ॲक्सिडंट, विच इज मेक विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेन्शन, नॉलेज, डुईंग अ लॉफुल ॲक्ट विथ लॉफुल मॅनर, विथ लॉफुल मीन्स अँड आफ्टर टेकिंग प्रॉपर केअर अँड कॉशन. बरोबर. परत दुसरं उदाहरण, तुम्ही भिंतीला खिळा ठोकताय, बरोबर, लहानसा खिळा आहे, अचानक हातोडीचा तो दांडा हातामधून हे झाला, वरून ते हातोडीचं जे टोक असतं ते दांड्यामधून निघालं आणि जोरात मागे गेलं. मागे एक जण बसलं होतं, त्याच्या डोक्यातच बरोबर बसलं आणि त्याची सडन डेथ झाली. ठीक आहे. तर लॉफुल मीन्स आहेत, त्याची इंटेन्शन नव्हतं, त्याला नॉलेज नव्हतं की अचानक ते निघून जाईल म्हणा किंवा ते होईल म्हणा. बघताना त्याने व्यवस्थित बघितलं होतं, प्रॉपर केअर अँड कॉशन घेतलेली. त्या व्यक्तीला सांगून ठेवलेलं की मी ठोकतोय, काय ओढू शकतो, थोड्या बाजूला होऊन जा. तो माणूस ऐकला नाही, झालं ठीक आहे ऑफेन्स. तर इथं ऑफेन्स मेट आउट होईल का? नाही होणार. ठीक आहे. पण समजा तुम्ही शेतातल्या आता शेतामध्ये आमच्याकडे काय असतं की बाजरी वगैरे लावतात किंवा ज्वारी वगैरे लावतात, तर शेतामध्ये चिमण्यांचा खूप उद्रेक असतो. मग ते उडवण्यासाठी काय फटाके फोडतील, कुठे पेट वाजवतील. तर एक असे बंदूक घेऊन आले. ठीक आहे, बंदूक घेऊन आले आणि बाळ त्याचे उडवायला लागले, हवेत उडायला लागले किंवा काय. त्याच्याने त्यांनी काय केलं की समोर गोळी मारली आणि झुडपांच्या बाजूला एक माणूस बसलेला होता किंवा तो विश्रांती करत होता आणि त्या माणसाला गोळी लागली आणि त्याची सडन डेथ झाली. सदर माणसाने डिफेन्स घेतला की ॲक्सिडंट, द ॲक्ट विच इज मेक विदाउट एनी इंटेन्शन, क्रिमिनल इंटेन्शन और नॉलेज. I have no intention to cause death of such particular person, and I have no knowledge such person sitting behind the bush. If I aware about the such fact, then why I shoot towards the bush? मी काय केलं असतं, अशी गोळी मारली असती, बरोबर. पण तो पर्सन क्रिमिनली चार्ज होईल. का होईल? ही डज नॉट डुईंग अ लॉफुल ॲक्ट विथ द लॉफुल मॅनर. चिड्या उडवण्यासाठी काय तो बंदूकने मारणार का गोळ्या? चिमणी उडवण्यासाठी काय बंदूकने गोळी मारणार आहे का? और विथ लॉफुल मॅनर और लॉफुल मीन्स. आता बंदूकच त्याने कुठून आणलेली आहेत? विदाऊट लायसन्सची बंदूक आहे किंवा ते. अँड विदाउट द प्रॉपर केअर अँड कॉशन, बिहाइंड द बुश आहे, गावाजवळ आहे, एखादी व्यक्ती येऊ शकतो, गोळी लागू शकते. तर गोळी झाडणं इट इज नॉट अ प्रॉपर केअर अँड कॉशन. तर हिअर काय? तर इथं तुमचं सेक्शन 80 ॲप्लिकेबल होणार नाही. ठीक आहे. तर हे झालं तुमचं सेक्शन 80. तर जो रिमेनिंग आस्पेक्ट आहे कोणता? सेक्शन 81, 82, 83. तर आपण तो नेक्स्ट लेक्चरला बघू. ठीक आहे. जर काही अडचण असतील किंवा काही शिकवलेलं समजत नसेल तर तुम्ही मला पर्सनली टेक्स्ट करू शकता. ठीक आहे. आणि समजा जर वाचताना काही अडचण आली किंवा काही प्रॉब्लेम असेल तरी पण तुम्ही मला पर्सनली टेक्स्ट करू शकता.
जर लेक्चर बघत असाल तर.